दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग्ड उत्ते ते अज दी मेरी वीडियो रिपोर्ट एक वक्रे किस्म की रिपोर्ट होएगी क्योंकि इस रिपोर्ट विच आपां समझण दी कोशिश करांगे एक फिनोमिनन ते कॉन्सैप्ट नूं। आपां अक्सर अपनी कई रिपोर्टां दे दायरे दे विच नशे दी तस्करी, ड्रग समगलिंग या फिर नार्को टैररिज्म टर्म दी इस्तेमाल या वरतों कीती है, यानी कि वो वखवादी गतिविधियां दी फंडिंग जो कि नारकोटिक्स ट्रेड के जरिए होंदी है। ये पूरा का पूरा कॉन्सैप्ट ते फिनोमिनन की है, इसनूं अज आपां हैरोइन दे समगलिंग दे संदर्भ या बैकड्रॉप दे विच एग्जामिन करांगे क्योंकि अक्सर आपां किरदारां उत्ते, कहानियां उत्ते या फिर कुछ किस्सियां या फिर घटनावां उत्ते अपनी रिपोर्ट्स आधारित करी दी हैं, लेकिन अज दी रिपोर्ट एक फिनोमिनन नूं समझण दी कोशिश है। कौमांतरी पद्धर उत्ते हैरोइन जिसका कि कैमिकल ना है डाई एसिटाइल मोरफिन, यानी कि अफीम की खेती तो पैदा होंदी अफीम, उस तो बाद उस विचों निकलती मोरफिन ते मोरफिन विचों क्रिस्टलाइज करके एक्सट्रैक्ट करके पाउडर्ड फॉर्म दे विच निकलती हुई हैरोइन, जिसनों कि तीन तरीकों नाल जिसका सेवन जिहड़े एडिक्ट्स ने करते हैं। इसनों नक दे नाल स्निफ किया जा सकता है, इंजैक्शन के जरिए अपनी शरीर दे विच इंजैक्ट किया जा सकता है, तो इसनों एक फॉयल के उत्ते लैके स्मोक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सो ये एक अजिहा नशा है जो कि एशिया दे विच ते एशिया की यूरोप एशिया वर्गे मुल्कों के बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। हालांकि महंगा नशा है, लेकिन इस दे बावजूद इस हैरोइन के नशे की मार तहत भारत के कई राज ते कई सूबे आ चुके हैं। अज की वीडियो में यह भी समझने की कोशिश करांगे कि पंजाब नूं तां एवें ही बदनाम करता गया, लेकिन गुआढ़ी सूबे हरियाणा ते हिमाचल दे विच भी हैरोइन की जिहड़ी मार है वो बहुत बुरी मार पै रही है। दिल्ली जो कि देश की कौमी राजधानी है, वो देश की एक ड्रग कैपिटल है। इस गलबात नूं कहण दे विच मैनूं कोई भी संसा नहीं है क्योंकि जिन्ना भी हैरोइन का वड्डा ट्रेड है, हैरोइन की वंड का डिस्ट्रीब्यूशन का वड्डा नैटवर्क है, वो दिल्ली तो ही बैठ के संचालित किया जाता है। पंजाब वर्गे राज तक खपतकार सूबों के विच ही आते हैं या फिर एट बेस्ट एक ट्रांजिट रूट ने। अपराधियां या क्रिमिनल्स की बैकग्राउंड होने करके वो लोग जो कि जोखिम भरे काम कर सकते हैं, उन्होंने कोई कमी नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो पंजाब दे विच फुट सोल्जर या ड्रग पैडलर ज़्यादा मिलते हैं। सो यही कारण है कि पंजाब नशे की या हैरोइन की समगलिंग के संदर्भ दे विच बदनाम ज़्यादा होया है, जदों कि होर राज्यां होर सूबियां ते देश के अलग अलग हिस्सों के विच हैरोइन वर्गे नशे की खपत ते उसकी वरतों, उसका ट्रेड, उसका व्यापार, उसका गोरख धंधा पंजाब तो भी वध पद्धर ते स्केल उत्ते तुरदा रहा है। अज दी इस रिपोर्ट विच समझण दी कोशिश ये होएगी कि हैरोइन पैदा किवें हुंदी है, किहड़े रूट तो भारत दे विच एंटर करती है, किन्ने क लीगल या इलीगल अजिहे रूट्स ने जिन्हां दी वरतों करके हैरोइन दीयां जिहड़ियां खेपां ने उन्हां नूं भारत विच पहुंचाया जांदा है। इत्थों वखवादियां तो लैके समगलरां तक सारे इस हैरोइन दे बिजनेस तो पैसा मुनाफा भी कई गुणा लागत नालों वध मुनाफा वो जोखिम चुक के उठाते हैं तो उस तो बाद अपनी गतिविधियों नूं या फिर होर इस समगलिंग नूं अगे तोरन दे विच उसकी फंडिंग दे वजों वरतदे ने। सो बेसिकली समझण वाली गल है कि दुनिया भर दे विच दो अजिहे जोन ने ते भारत दे देश की साडी तकदीर खराब इस वास्ते है क्योंकि ये दोवें जोन जो कि बेसिकली हैरोइन की प्रोडक्शन के हब मन्ने जाते हैं, इन्हां दे बिल्कुल विचों विच हिंदुस्तान यानी कि भारत पैंदा है। एक इलाका जिसनों कि गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है, ये तीन उन्होंने मुल्कों का एक आर्क शेप्ड जोन है जिस विच की हैरोइन की खेती या अफीम की खेती कही है, जिस तो कि जिसके डेरिवेटिव के रूप में मोरफिन बनती है तो बाद उत्तों हैरोइन तैयार की जाती है, वो सब तो ज़्यादा होंगी है। ईरान, पाकिस्तान अते अफगानिस्तान यो गोल्डन क्रेसेंट है जिथे कि इस वक्त दुनिया की सब तो ज़्यादा अफीम की पैदावार होंगी है। इसे करके अफीम तो बनने वाली मोरफिन की पैदावार या उसकी भी मैनुफैक्चरिंग सब तो वड्डे स्केल के उत्ते इसी जोन में होंगी है, तो उस तो बाद हैरोइन भी सब तो ज़्यादा तैयार होकर इस इलाके विचों निकलती है। इस तो इलावा एक दूसरा जिहड़ा कॉरीडोर है यानी कि दूसरा जिहड़ा जोन है उसनूं गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जो कि बेसिकली म्यांमार, लाओस, वियतनाम ते थाईलैंड वर्गे इलाकों या मुल्कों का वो जोन है जिथे कि अफीम की खेती ज़्यादा होंदी रही तो उस तो बाद मोरफिन या हैरोइन की मैनुफैक्चरिंग भी इस इलाके चो 1990 के दहाके तो पहला अफगानिस्तान या गोल्डन क्रेसेंट तो काफ़ी ज़्यादा होया करती सी। सो बर्मा, लाओस ते वियतनाम का जिहड़ा इलाका है वो अज भी बहुत वड्डी मात्रा दे विच हैरोइन मैनुफैक्चर करके
ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦਾ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕ ਆਕਿਊਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹ तमाम ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਲਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਫੈਂਸਡ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਹ ਫੈਂਸਡ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਰਡਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, BSF ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸਮਗਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ISI ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਕੁਝ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੈਕੇਟ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਕੇਟ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸਡ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬੜੇ ਕਰੂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਛੁਪ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸਡ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 3000 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ ਐਂਡ SEZ ਨਾਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3000 ਇਨਫੈਕਟ 2988 ਕਿਲੋ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 21000 ਕਰੋੜ ਆਂਕੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 3000 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 21000 ਕਰੋੜ, 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 21000 ਕਰੋੜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 21000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਫਿਰ 3000 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਤੋਂ 20000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਊਜ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2-2 4-4 5-5 ਕਿਲੋ
ਫੈਂਸ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਖਿਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਾ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੋਖਿਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ 15000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ 8000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9000 ਟਨ ਤੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਦਾਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਗਲਡ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਉੱਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ICP ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2019 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਦਾ ਨਮਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨਮਕ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਪਲੱਸ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮਿਕਸ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 584 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਖੇਪ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਦੇ ਨਮਕ ਦੀ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਛੁਪਾ ਕੇ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ 26, 27, 28 ਤੇ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੈਂਦੇ ਨਮਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 52 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਪ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੇਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟਰ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਬੀਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ 100 150 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਹੋਰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਉਹ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਦੇ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਉਰਫ ਚੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਉਰਫ ਚੀਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 8 ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ 8 ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 60 70 80 ਲੱਖ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਇਹੀ ਸੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਛੁਪੋ ਕੇ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਖਾਸਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2019 ਜਦੋਂ ਇਹ 532 ਕਿਲੋ ਤੇ 52 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 550 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ NIA ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਇਹ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਉਰਫ ਚੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਡਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ NIA ਦੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਉਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ ਨੇ। ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਂਸਡ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਰਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪਾਂ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਟ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪੋਰਟ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ
बहुत ही वड्डी गिणती वड्डी मात्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 102 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹ ਇसी ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲੱਠੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇਹ 102 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਉਸ ਚੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਮੈਥੈਂਫੀਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਸ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 6x6 ਦਾ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਰਫਿਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਫਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਲਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਮੋਰਫਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਰੱਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਸ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਉਹ ਡਾਇਲੂਟਿਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ 2,5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਸੀ ਪਿਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਲਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਫੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ 4 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਐਪਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਮੋਰਫਿਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਰਫਿਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ
ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਥਸ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੋਰਫਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਊਡਰਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੈ। ਡਾਈ ਐਸੀਟਾਈਲ ਮੋਰਫਿਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰਫਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਸ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੋਰ ਮਿਲਾਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਥੈਮਫੇਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਸੂਡੋਐਫੀਡ੍ਰਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਦਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਸਰਕਟ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨੀ ਸਰਕਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਲੂਟਿਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੈਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਅਨਡਿਲੂਟਿਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਲੇਟ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10, 15, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟੈਰਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਰਕਟ, ਉਹੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ICP ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ 532 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣੇ ਤੇ ਚੀਤੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਤੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਕਦੀ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਊਟਫਿਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣੇ ਜਾਂ ਚੀਤੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਊਟਫਿਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਇਸ ਇਲੀਗਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲਾਭਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਟੇਲ ਐਂਡ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੜੀ ਨੇ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਬਤੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਡਲਰਸ ਵਾਂਗ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਪ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋੜਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਮੋਟਿਵ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ISI ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਕਲ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਇਨਪੁਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਜੁਟੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।